Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapara Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn the second part, and we won't learn anything today. We will complete the second part of the sample question that we have been through on our previous class, right? We learned on our previous class how to analyze any kind of question, how to answer the question paper properly in exam hall, right? We also learn and we also get to know about which kind of exercise should be picked first, and then how can we answer it. We learned about that. So today we will start with the same exercise that we left on our previous class, and we will cracking down and solving down all the exercises like right form verbs, then suffix, prefix, check question, changing sentence, narration. All of that we will be solved today, and we are taking the board question as our practice because we are going through the big picture, right? You may be wondering that we don't have to face any board question, board exam, right? So why should we learn about it? Why should we practice about it, right? You may be wondering that. But if I always maintain saying that, I always follow the saying that if I practice 10 exercises regularly, then it will be much more easier to answer 5 exercises in our exam hall. But if I practice only 5 every day, then it will be much more harder to answer that 5 on the and it will be uncertain and unsure either I can do it or not. So we should practice the bigger one so that our education and our exercises become much more easier to us. So I hope that you all will watch my video from start to finish, because today's class will be all about solving the problems and solving the question. So before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class, and I believe that you all will have a great time of learning with us, because we are making educational videos according to your syllabuses and textbooks, so that you can prepare yourself for the further exam, you can complete your syllabus in time, and you can learn something new every day. And we are not just talking about the only things on your textbook, right? You can see on the screen that we are talking about the overall fact of any kind of grammatical terms, so that you can learn something and implement those knowledges and use that skill on your fluent speaking also. So our class is as much as important for you and all the students around you, because we are not just making classes for class 6, we are making classes from class 6 to class 10, and soon you will see another playlist, and alhamdulillah we have published and uploaded 2 separate videos on IELTS, and you will get further IELTS classes free of cost. So there is a lot of things we want to give you, and there is a lot you can get from us. So please do subscribe our channel and share my classes to all the students around you. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos. I pray to Allah that Allah will give, inshallah Allah will give you much more better thing in your future for the time you have given to us. So let's get started. Today we will start my class with right form of verbs. We will be solving down each and every point of every grammatical terms which we can see on the exam hall, how to solve it, how to analyze it, what kind of rules will be used to crack down this exercise. We will learn about that. So let's get started. Please take a pen and a notebook so that you can write it down very well, and please take your grab your seat on the first bench and take a pen and have a sharp eye on my class and listen to me very carefully. So if we see on the screen in the first slide, we can see a question that been thrown on Dhaka Board 2019. অর্থাৎ আমরা যদি খেয়াল করি এই রাইট ফর্ম ভার্বসটা কিন্তু ঢাকা বোর্ড 2019 সালে এসেছে, তার মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রামার। তোমরা মনে করো যে আমরা ছোট ক্লাসে পড়ি, বড় জিনিস পড়া দরকার কেন? আসলে কিন্তু দেখো গ্রামাটিক্যাল রুল কখনো চেঞ্জ হয় না, শুধুমাত্র এক্সারসাইজগুলো একটু একটু করে টাফ হয়ে যায়। সো যে জিনিসগুলো তোমাদের জন্য বা তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে, ওই জিনিসটি কিন্তু আমি আলোচনা করব। তাই অবশ্যই আমার ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে। দেখো এখানে দেওয়া আছে ক্রিকেট ইজ এ পপুলার গেম, তার মানে এখানে ক্রিকেট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের যখন রাইট ফর্ম ভার্বগুলো করব তখন আমাদের দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেটা কি সাম্প্রতিক কোনো বিষয় নাকি
অতীতের কোনো বিষয়, যদি সাম্প্রতিক কোনো বিষয় হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইম আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের উপর বেস করেই হবে। তোমরা অ্যান্সারগুলো দেখলে বুঝবা। আর যখন দেখো পাস্ট টেন্সের কোনো হবে তখন ম্যাক্সিমাম টাইম প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উপর বেস করে হবে। সো আমরা যদি খেয়াল করি ক্রিকেট ইজ এ পপুলার গেম, মানে বর্তমানে একটা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। তার পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি বোথ দ্য ইয়ং অ্যান্ড দ্য ওল্ড ড্যাশ প্লেজার ফ্রম দিস গেম, এখানে গেট দেওয়া আছে। এখানে দেখো আমরা যেহেতু সাম্প্রতিক বিষয় সেহেতু ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার প্রেজেন্টে হবে। এবং দেখো এখানে দুইটা দেওয়া আছে, সাবজেক্ট দেওয়া আছে, তার মানে এখানে গেট বসবে, শুধুমাত্র গেট। ঠিক আছে, সো বোথ দ্য ইয়ং অ্যান্ড দ্য ওল্ড গেট প্লেজার ফ্রম দিস গেম। দেখো এ নাম্বারের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি গেট। তারপরে ইনফ্যাক্ট ক্রিকেট ড্যাশ দ্য জেন্টলম্যানস গেম। ঠিক আছে, ক্রিকেটকে বলা হয় ভদ্র মানুষের খেলা। সো বলা হয়, ক্রিকেট কিছু করে না, ক্রিকেটকে অন্য মানুষ বলে, এটা একটা প্যাসিভ সেন্টেন্স। সো ক্রিকেট যেহেতু একটা সিঙ্গুলার ওয়ার্ড, সো এখানে ইজ এবং কলের পরিবর্তে আমরা কল্ড বসাবো। ক্রিকেট ইজ কল্ড দ্য জেন্টলম্যানস গেম, অর্থাৎ ক্রিকেটকে জেন্টলম্যানদের গেম বলা হয়। তারপর দেখো ইট ড্যাশ আস। ঠিক আছে, এখানে দেখো ইট আর কোনো বিষয় দেওয়া নাই। সো ইট যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এজন্য এখানে আমাদের এন্টারটেইনস হবে। সো ইট এন্টারটেইনস আস। ঠিক আছে, ইট এন্টারটেইনস আস উইথ পোলাইটনেস অ্যান্ড ডিসিপ্লিন। তারপর দেখো এ সেন্স অফ ব্রাদারহুড অ্যান্ড ফ্র্যাটার্নিটি ড্যাশ অ্যামং দ্য প্লেইং নেশন থ্রু ইট। ঠিক আছে, অর্থাৎ এর মাধ্যমে তৈরি হয়, অর্থাৎ এখানে কিন্তু এটাও প্যাসিভ সেন্টেন্স, কারণ এখানে সাবজেক্ট কাজ করছে না। সো যেহেতু এখানে এটা হলো একটা প্রেজেন্ট টেন্স, সেহেতু এখানে আমরা ইজ বসাবো, যে ব্রাদারহুড অ্যান্ড ফ্র্যাটার্নিটি আর ক্রিয়েটেড। ঠিক আছে, এখানে আর হবে, আর ক্রিয়েটেড অ্যামং দ্য প্লেইং নেশন থ্রু ইট। ঠিক আছে, ডি এর উত্তর হবে আর ক্রিয়েটেড। তারপর দেখো অ্যাট প্রেজেন্ট ক্রিকেট ইজ দ্য মোস্ট পপুলার গেম ইন বাংলাদেশ। দ্য ইংলিশ ড্যাশ ইট, এখানে দুইভাবে মানে লিখতে পারো, দুইভাবে না তিনভাবে। ইংলিশ এই গেমটা খেলেছিল, দেখো দ্য ইংলিশ ড্যাশ ইট হিয়ার ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট অ্যান্ড সিন্স দেন, অর্থাৎ যখন ইংরেজরা এখানে এই খেলাটা খেলেছিল, তো এটা অতীতের কথা বলা হচ্ছে। এখন এটা তিনভাবে বলতে পারো। একটা বলতে পারো ইংলিশ প্লেড, ঠিক আছে, পাস্ট টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনিট। আবার এটা পারফেক্টও বানাতে পারো, ইংলিশ হ্যাড প্লেড। আবার এখানে তোমরা এটাকে ইংলিশ উড প্লেও দিতে পারো। আমার কাছে সবচেয়ে ইজি মনে হয় প্লেড, শুধুমাত্র একটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বানা দাও, ইজি। দেখো দ্য ইংলিশ প্লেড ইট হিয়ার ইন সাবকন্টিনেন্ট অ্যান্ড সিন্স দেন। সো এখানে ই নাম্বারের উত্তর হবে প্লেড। তারপরে সিন্স দেন ইট ড্যাশ অ্যান ইন্টেগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার এন্টারটেনমেন্ট। সো ইট বিকেম, যেহেতু প্রথমটা আমরা পাস্ট টেন্স দিয়েছি, সো এখানে পাস্ট পারফেক্ট হবে। ঠিক আছে, ইনডিফিনিট এবং পারফেক্টের জিনিসটা তো তোমাদের আগেই শেখানো হয়েছে। সো এখানে হবে ইট হ্যাড বিকাম। ঠিক আছে, ইট হ্যাজ বিকাম অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ এন্টারটেনমেন্ট। আওয়ার টিম ড্যাশ কনসিস্ট। ঠিক আছে, এখানে আওয়ার টিম দেওয়া আছে না, আওয়ার টিম মানে কি, আমাদের দলের কথা বলা হয়েছে একটি, এজন্য এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এজন্য এখানে এস বা ইএস বসবে। তো কনসিস্টেন্স অফ, ঠিক আছে, কনসিস্টেন্স of skilled players they already dash, so they already shown the world। ঠিক আছে, এখানে দুইভাবে লিখতে পারো, they already shown দিতে পারো বা they already have shown। ঠিক আছে, দুইটাই রাইট, ইনডিফিনিটও করতে পারো, পারফেক্টও করতে পারো। আমি পারফেক্ট করে আমার কাছে ভালো লাগে। তো they already have shown their performance in several matches but it is a matter of sorrow that sometime our players dash play so poorly। ঠিক আছে, প্লেয়ার্স প্লে সো পোরলি, এটা সিম্পল একটা ইনডিফিনিট টেন্স হবে, প্লে সো পোরলি দ্যাট আওয়ার কান্ট্রিম্যান ড্যাশ বিকাম হবে। ঠিক আছে, আওয়ার কান্ট্রিম্যান যেহেতু মেন দেওয়া আছে প্লুরাল, এর জন্য বিকামই থাকবে, বিকাম অ্যাস্ট্রোনাইজড। ঠিক আছে, সো আশা করি এই এক্সারসাইজটা আমি কিভাবে করলাম তোমাদের খুব ভালোভাবে বুঝাতে পেরেছি। যদি কিছু বুঝে না থাকো, কোনো পয়েন্ট যদি মাথায় না ঢুকে, অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করবে। আমি সবসময় তোমাদেরকে বলি আই এম অলওয়েজ এ কমেন্ট অ্যাহেড অফ ইউ, অর্থাৎ আমি সবসময় তোমাদের থেকে একটা কমেন্টের দূরত্বে থাকি, আমাদেরকে কমেন্ট করবে, আমি এটা নিয়ে আবার আলোচনা করব। তো যাই হোক, আমি যদি পরবর্তী এক্সারসাইজে চলে যাই, দেখো এখানে সাফিক্স প্রিফিক্স সম্পর্কে দেওয়া আছে একটি এক্সারসাইজ। সাফিক্স প্রিফিক্স নিয়ে কিন্তু বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করেছি। যদি ক্লাসগুলোতে বা এই বিষয়ে কোনো দুর্বলতা থাকে, ক্লাসগুলো দেখতে পারো।
দেখো এখানে সাফিক্স প্রিফিক্স মূলত দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করে, একটা হলো নাউন নিয়ে কাজ করে, একটা হলো অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ যে কোনো বিষয়কে দেখবা এমন জায়গায় শূন্যস্থান থাকবে যেখানে নাউন অ্যাডজেক্টিভ বেশি বসে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে এ গুড স্টুডেন্ট ইজ অলওয়েজ ড্যাশ অফ হিজ স্টাডিজ, এখানে মাইন্ড দেওয়া আছে। এখন মাইন্ডে আমরা কি বলতে পারি, অলওয়েজ যেহেতু অফ হিজ স্টাডিজ, সো এখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসবে রাইট। সো এখানে মাইন্ডকে আমরা ওপেন মাইন্ডেড দিতে পারি, ওপেন মাইন্ডেড অফ হিজ স্টাডিজ, অর্থাৎ সে সবসময় পড়ালেখা নিয়ে চিন্তিত থাকে, ঠিক আছে। বা মাইন্ডফুলও দিতে পারো, মাইন্ডফুল একটা সঠিক উত্তর, মাইন্ডফুল অফ হিজ স্টাডিজ, ঠিক আছে। তারপরে দেখো হি ইজ ড্যাশ টু হিজ, এখানে রিসপেক্ট আছে, সো ড্যাশ টু হিজ ড্যাশ, এখানে টিচ দেওয়া আছে এন্ড সুপিরিয়র্স, সো হি ইজ রিসপেক্টিভ হবে। এখানে রিসপেক্ট অর্থ হলো শ্রদ্ধা করা, আর রিসপেক্টিভ অর্থ শ্রদ্ধাভাজন, ঠিক আছে। তো রিসপেক্টিভ টু হিজ টিচার, এখানে টিচার পরিবর্তে টিচার বসবে, টু হিজ টিচার অ্যান্ড সুপিরিয়র্স, ঠিক আছে। তারপর দেখো হি নেভার ড্যাশ এনিবডি, এখানে ডিসঅনার হবে, ঠিক আছে। যেহেতু নেভার আছে তার মানে সে কখনো কাউকে কি করে না, অসম্মান করে না, সো অনারের জায়গায় হবে কি ডিসঅনার। হি নেভার ডিসঅনার এনিবডি, হি ইজ ফ্রি ফ্রম ড্যাশ বিহেভিয়ার, এখানে মিসবিহেভিয়ার দিতে পারো, মিসবিহেভিয়ার অ্যান্ড নেভার রুড টু হিজ ক্লাসমেটস, ঠিক আছে। তারপর দেখো অ্যাজ হি ইজ ড্যাশ হি নেভার ওয়েস্ট, অ্যাজ হি ইজ স্টাডিং, এখানে ইজ দেওয়া আছে, পরবর্তীতে ভার্বের সাথে আইএনজি বসলে সেটা একটা নাউন হয়ে যায়। সো অ্যাজ হি ইজ স্টাডিং হি নেভার ওয়েস্টেস হিজ টাইম ইন ভেইন, হি ইজ অলসো সিনসিয়ার অ্যান্ড লিসেন্স টু হিজ টিচার্স অ্যাটেন্টিভলি, ঠিক আছে। এখানে অ্যাটেন্টিভ আছে, আমরা অ্যাটেন্টিভলি বসাবো, অ্যাটেন্টিভলি, সো দ্যাট হি ক্যান বি সাকসেসফুল ইন লাইফ, ঠিক আছে। এখানে বি এর পরে নাউন বলবে, সাকসেসফুল ইন লাইফ। তারপরে হিজ পাংচুয়ালিটি অ্যান্ড ড্যাশ, এখানে ডিটারমাইন দেওয়া আছে, আমরা এখানে নাউন বসাবো, ডিটারমিনেশন, হিজ ডিটারমিনেশন হেল্প হিম টু টেক, টু এর পরে শুধুমাত্র টেকই আছে, টু টেক অ্যান্ড সলভ এনি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস অর জব। সো আশা করি এই সাফিক্স প্রিফিক্সটা আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি বা পুরোটা সলভ করতে পেরেছি, তোমরা বুঝতে পেরেছো। আবার বলছি, কিছু না বুঝলে আমাকে জানাবে। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি, দেখো এখানে আরো দেওয়া আছে চেঞ্জ দ্য ন্যারেটিভ স্টাইল অফ দ্য ফলোইং টেক্সট, ঢাকা বোর্ড 2019। সো দেখো এখানে দেওয়া আছে, আমি তোমাদেরকে ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস রিকমেন্ড করছি। তুমি ধরো এই ন্যারেশনটা যেটা এখানে দেওয়া আছে, এই ন্যারেশনটা তুমি মনে করো এর আগে 1000 বার করেছো, তারপরেও পরীক্ষায় যখন ওই ন্যারেশনটাই পাবা, তুমি আগে ভালো করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিবা, তারপরে ওইটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে। কারণ অনেক কিছু আছে, একটা স্লাইড চেঞ্জের কারণে পুরো ন্যারেশনের অর্থটাই ঘুরে যেতে পারে, সো কেয়ারফুল থাকবা। এখানে দেওয়া আছে দেখো হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ, এটা হলো একটা কি বলে, এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। সেড অ্যান ওল্ড ম্যান, অর্থাৎ এখানে প্রথম ক্যারেক্টারকে আমরা পেয়ে গেলাম অ্যান ওল্ড ম্যান। তারপরে আই সেড ইট ইজ 9:30, আমি বললাম এটা এখন কি 9:30 বাজে। এই এক্সারসাইজটা মনে আছে, আমি কিন্তু যখন ন্যারেশনে ক্লাস নিয়েছিলাম তখনও কিন্তু এই এক্সারসাইজটা করিয়েছিলাম। তারপর দেখো হি সেড আই ওয়ান্ট টু গো টু ইউর হাউস, উইল ইউ অ্যাকম্পানি মি প্লিজ। দেখো এখানে প্রথম ওই বৃদ্ধ লোকটাই কি করেছে, একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলেছে, পরবর্তীতে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলেছে, নো আই এম সরি বিকজ আই এম গোয়িং টু স্কুল, সেইটাই আমি বলেছি। অর্থাৎ আমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট পেয়ে গেছি। এখন দেখো প্রথমে যে কথাটি বলেছে এটা কিন্তু বৃদ্ধ লোক বলেছে, সো হবে দ্য ওল্ড ম্যান, ঠিক আছে। অ্যান ওল্ড ম্যান আস্কড মি, যেহেতু আই আছে এই জন্য মি বসবে, আস্কড মি হোয়াট দ্য টাইম ওয়াজ, এখানে অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার বসে, হোয়াট দ্য টাইম ওয়াজ বাই মাই ওয়াচ। তো এখানে ইয়োর ওয়াচ দেওয়া আছে, ইউ যেহেতু সেকেন্ড পারসন, অবজেক্ট অনুযায়ী অবজেক্ট আছে আই, তো আই এর মধ্যে এখানে মাই বসবে, মাই ওয়াচ। তার পরবর্তীতে দেখো, পরবর্তী হলো কি ইট ইজ 9:30, হি সে আই সেড, তো হবে কি আই রিপ্লাইড দ্যাট ইট ওয়াজ, অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার, সো ইট ওয়াজ 9:30। তারপর দেখো পরবর্তী কথাটা যেহেতু ওই বৃদ্ধ লোক বলছে, সো এখানে হবে কি হি টোল্ড মি বা দ্য ওল্ড ম্যান টোল্ড মি দ্যাট, তারপরে দেখো আই ওয়ান্ট টু গো, এখানে হবে কি হি ওয়ান্টেড টু গো টু ইয়োর হাউস, হবে কি মাই হাউস, হি ওয়ান্টেড টু গো টু মাই হাউস অ্যান্ড হি অলসো রিকোয়েস্টেড, এখানে রিকোয়েস্টেডও দিতে পারো, যেহেতু প্লিজ দেওয়া আছে রিকোয়েস্টেড দিতে পারো, অলসো রিকোয়েস্টেড দ্যাট ইফ আই উড, ঠিক আছে, দ্যাট আই উড কোম্পানি হিম, ইফ আই উড কোম্পানি হিম, ঠিক আছে। ইফ কেন বসেছে, কারণ এটা একটা অক্সিলারি ভার্ব কোশ্চেন, এর জন্য ইফ এবং আই বসবে সাবজেক্ট হিসেবে, এবং ইফ আই উড অ্যাকম্পানিড হিম। তারপর দেখো আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, কারণ নো বলেছে নো, সো আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ বা আই নেগেটিভলি রিপ্লাইড দ্যাট,
and said that I was sorry because I was going to school. সো আশা করি ন্যারেশনটা বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি। কোনো অংশে যদি বিন্দু পরিমাণও কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে জানাবে। So I think that I have been able to explain all the exercise in detail to you. So if there is something you won't understand, please let me know in the comment section. So if you learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and share my please press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. I will come to you with another video on sample questions. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.